السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ واری مجلس جس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پچھلی مجلس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خیر امت کون سی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خیر امت پیدا کر کے خیر امت میں ہم کو پیدا کرا تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تأمرون بالمعروف نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں اور وتنہون عن المنکر برائیوں سے روکتے ہیں۔ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، کہ اللہ کے پاس نیکی کیا ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے اللہ کے پاس؟ تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر جیسا لانے کا حق ہے۔ ہم آج دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہم خیر امت ہیں کیا؟ ہم خیر امت کے عہدے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خیر امت بنا کے پیدا کرا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ لوگوں میں سے چن لیے خیر امت بنا کے۔ بہترین امت اگر کوئی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کیا کام ہے ان کا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں بھی ہمارے پاس بات ہے، نیکی نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس نیکی کیا ہے؟ ایمان۔ اب ہم ایمان لانا، اس کے بعد ہم نماز جو پڑھیں گے وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ بغیر ایمان کے نماز قابل قبول نہیں ہے، اور بغیر نماز کے ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسے میں ایمان لایا اللہ پہ، میرے کو نماز میں پڑھا تو بھی کامیاب ہو جاتا، نہیں، اللہ سزا دیتا۔ کیونکہ جب ایمان لایا تو جیسے پھر اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کرنا، نہیں کرا مطلب ایمان نہیں لایا۔ ایمان اگر لایا کیا بول کے لایا؟ اللہ میرا مالک ہے، اللہ مالک ہے بول کے ایمان لائے۔ جب اللہ مالک ہے بول کے ایمان لائے تو مالک کی فرمانبرداری کرنا۔ مالک کی فرمانبرداری نہیں کرے تو کیا ہوتا؟ مالک رکھتا۔ ہم مثال سمجھنے کے واسطے ہم ایک جگہ نوکری کر رہے ہیں، ایک جگہ نوکری کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک مالک ہوتا اور ایک کام کرنے والا نوکر ہے، نوکری کر رہے ہیں۔ جس کے پاس نوکری کر رہے ہیں انہیں کیا ہے؟ ہمارا مالک ہے۔ ہم کو یقین ہے کہ
کہ ہم جس کے پاس نوکری کر رہے ہیں انہیں ہمارا مالک ہے، اس کی فرما برداری کرتے، اس کی بات سنتے، انہیں جو بولا وہ کام کرتے، نہیں کرے تو کیا کرتا مالک؟ نہیں بھائی، مالک جو کام بولا، کوئی دوسرا اگر آیا، مالک کا بیٹا بھی اگر آیا تو اس کی نہیں سنتے، بیٹے کی، کس کی سنتے؟ مالک کی سنتے، بیٹے کی بھی جیسے بات کو بازو رکھ دیتے، نہیں سنتے۔ مالک کا کوئی دوست آیا، ارے یہ کہیں کر رہے میاں، یہ نہیں وہ کرو، نہیں سنتے، مالک جو بولا وہ سنتے۔ یا پھر مالک اگر یہ بولا میاں یہ کام کرتے رہو، ارے دیکھو انہیں آئیں گا، انہیں آ کے اگر جیسے کام میں کچھ تبدیلی کرو بولا تو تم وہ کر لو تبدیلی، انہیں جیسا بولا ویسا سنو بول کے اگر چلے گا مالک، اگر انہیں وہ شخص آیا، آنے کے بعد جیسے بولا ارے یہ ایسا نہیں کرنا ہے، اس طرح سے کرو، یہ کام کرو، تو اس کی بات پہ عمل کریں۔ ہم اللہ کو مالک بول رہے ہیں، اللہ مالک ہے بھائی، ہمارا مالک اللہ ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کی کیا فرما برداری کر رہے ہیں؟ اللہ کی اگر ہم فرما برداری کر رہے ہیں تو ہم اللہ پہ ایمان لائے، نہ تو ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، ہم جھوٹے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا ہے؟ ایمان لانا ہے، اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک غیر مسلم ہے، ہندوستان میں ہے، ہم ہندو ہیں یا پھر عیسائی ہے، اگر انہیں جب تک ایمان نہیں لایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، کیا اس کے اوپر نماز فرض ہے؟ نہیں ہے نماز۔ اور آج ہمارے پاس مسلمانوں میں ایک عام وہ بیٹھے ہوا ہے کہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی سے کہیں نماز پڑھنے کے لیے یا پھر روزہ رہنے کے لیے یا پھر زکوٰۃ دینے کے لیے یا پھر حج کرنے کے لیے، تو یہ آیت کو پیش کر دے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ نہیں، دین قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے۔ جو قبول نہیں کرا اس کو تو سیدھا سیدھا جہنم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نماز کے تعلق سے کس کو پوچھ رہا؟ جو لا الہ الا اللہ قبول کرا اس کو پوچھ رہا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبول نہیں کرا اس کو پوچھ رہا کیا نماز پڑھے نہیں پڑھے بول کے؟ حشر کے دن کس کو پوچھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نماز کے تعلق سے؟ جو ایمان لائے ان کو پوچھنے والا ہے، کافر مشرک منافق مرتد کو پوچھنے والا ہے نہیں، ان لوگ کو تو سیدھا جہنم ہے، سوال ہی نہیں ہے کچھ بھی، نہ سوال ہے نہ جواب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سیدھا جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کا جیسے کسی کو مشرک جو شرک کر رہا اس کو معاف کرتا ہی نہیں، برا سیدھا سیدھا جہنم میں ہو۔ اس کے علاوہ گناہ ہے تو معاف کرنے سے تیار ہو، کیا کرنا؟ توبہ کرنا۔ اس آیت کے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کے اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے تو اللہ معاف کر دیتا، اگر اللہ بندے کے گناہ ریت کے تودوں کے برابر بھی ہے تو اللہ جو ہے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ریت کے تودے بولے تو ہم ریگستان میں دیکھیں گے، ریگستان پہاڑ تھا بہت بڑا، دیکھے تو بہت بڑا پہاڑ دکھتا، 10 منٹ کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد دیکھے تو وہ پہاڑ نہیں رہتا، وہ پہاڑ وہاں سے دوسری طرف چلے جاتا۔ کیا ہے وہ؟ ہم یہاں پہ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس گھر تعمیرات کیسے ریتی آتی، دیکھ ریتی آتی نا، وہ ریتی ہے، وہ ہوا چلتے ہی ریتی پوری ہوا سے اڑ کے دوسری طرف چلے جاتی۔ تو اس میں ریت کے تودے یعنی باریک 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 کنکر کتنے ہیں گن سکتے ہیں؟ اتنے گناہ بھی اگر ہے بندے کے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر شرک نہیں کرنا، شرط ایک ہی ہے، شرک نہیں کرنا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کنتو خیر امتی کے جیسے عہدے سے ہٹے ہوئے، ہمارا جو اللہ تعالیٰ ہم کو جو عہدہ دیا وہ عہدے سے ہم ہٹ گئے، آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم اللہ کو بول رہے ہیں، ہم اللہ ہماری بات نہیں سن رہا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، یعنی کہ ہم مومن نہیں ہیں۔
निशानी है ये, देखो। हम देखने के लिए तैयारी नहीं है। क्या निशानी? दुआ मोमिन का हथियार है। हम अल्लाह को बोल रहे हैं, अल्लाह मेरी सुन रही नहीं। क्या करता है शैतान? दुआ कबूल नहीं हुई, देखे अल्लाह सुनता ही नहीं, अल्लाह तुम्हारी नहीं सुन रहा, मायूस कर देता। मायूस करते कुफ्र करते, कुफ्र करें, कुफ्र के बाद जो है सो फिर निफाक में आते, शिर्क हो जाता, गैर के पास जाते, अल्लाह के गैर के पास चले जाते। पहले तो कुफ्र करा था, उसके बाद शिर्क करा था, फिर बज़ाहिर हम नमाज भी पढ़ते अल्लाहु अकबर बोले 5 टाइम की पाबंदी से। कुफ्र हो जा रहा, हमारे को एहसास नहीं है हमारे को कि हम कुफ्र कर रहे हैं। उन्हें दुनिया में आने से पहले वादा करके आया, अल्लाह ताला जब उसको रिजीम कर दिए, निकाल दिए अपने दरबार से, तूने बोला मेरे को टाइम दे, वक्त दे। कब तक? क़यामत तक के जैसे वक्त। मैं आदम को और औलाद आदम को जन्नत में जाने नहीं देता हूँ। उसको दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से भटकाऊंगा, गुमराह करूंगा। हाँ, जो मुखलिस है उनके ऊपर मेरा दस्तरस नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला ने ठीक है, जा, तेरे को जैसे वक्त मालूम था, मैं वक्त दिया, टाइम दिया, और तू जो बोला ना वो सच बोला। और मैं भी एक सच बात बोलता हूँ, सुन ले। तेरे को और तेरे मुत्तबईन को, यानी जो तेरी पैरवी करेंगे, तेरी बात से सुनेंगे, उन सब को जहन्नुम से भर देता हूँ। जो दीन में मुखलिस है, खालिस अल्लाह के लिए है, हमारा जो भी अमल है खालिस अल्लाह के लिए है, तो अब शैतान का दस्तरस हमारे ऊपर नहीं चलेगा। जो दीन में खालिस है, मुखलिस है, उसके ऊपर शैतान का दस्तरस नहीं चलता। और हम आज दीन को छोड़े हुए हैं। हमारे पास दीन क्या है? 5 टाइम की नमाज पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, अगर साहिब निसाब है तो ज़कात देना, साहिब इस्तिताअत है तो हज करना, खत्म। ये दीन है, समझ गए? औलाद है, औलाद को जैसे, अगर बेटी है, बेटी को जैसे पढ़ाना लिखाना, शादी कर देना। औलाद बेटा है, पढ़ाना लिखाना, नौकरी करना, शादी करना, खत्म, हो गया, दीनदार हो गया, मेरा दीन मुकम्मल हो गया। समझ? हाँ, हलाल, चोरी नहीं करना, धोखा नहीं देना, ईमानदारी से हक हलाल की कमाई खा के रहना, ये दीन है। समझ? दीन क्या है समझे नहीं? नमाज क्या है नहीं मालूम, रोजा किसको बोलते, ज़कात क्या है? क्या जरूरत है भाई अल्लाह को ज़कात लेने की? नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक नक़ल कुफ्र वाशिब, क्या जरूरत है? अल्लाह मोहताज है क्या? मोहताज है अल्लाह? फिर क्या जरूरत है ज़कात लेने की? क्या बताना चाह रहा अल्लाह? नहीं मालूम। फिर क्या ज़कात दे रहे हैं हम? नमाज पढ़ रहे हैं, क्या नमाज पढ़ रहे हैं? रोजा रह रहे हैं, क्या रोजा रह रहे हैं? रोजा का मकसद क्या है? मालूम ही नहीं हमारे को। हम खाली वो कुल्लू के बैल बने हुए, वो जो बैल पहले बैल आता था कैसे, गोल बॉली में फेंक के पानी निकालता था, कौन सा कुल्लू का बैल बोलते ना उसमें? हाँ, वो गोल, उन्हें खाली गोल फिरते रहता था। सीमेंट और रेती मिलाए तो सीमेंट, रेती और चूना मिलाए तो सीमेंट का काम करता था, सरकारी में लेते थे। बैल गोल फिर के वो पानी, कुल्लू का बैल यानी गोल फिरते रहता है, खाली उसका काम ही चोर रहता। कहीं को फिरना है, क्या है उसका कुछ भी वो नहीं, उन्हें अंदर गड़े में से क्या निकाल रहा, क्या चीज निकल रही, कुछ भी नहीं, खाली गोल फिरना। हम भी वैसे ही चो गए। क्या करना? नमाज पढ़ना, रोजा रहना, अगर है निसाब है तो ज़कात देना, अगर है इस्तिताअत तो हज करना, खत्म। इसको इस दीन समझ रहे? कैसा होगा? दीन में है क्या? दीन अल्लाह, अगर दीन इतना आसान रहता तो जो सारी दुनिया मुसलमान रहती थी आज। दीन आसान है, और क्या है? समझना है खाली। समझे तो आसान है, नहीं समझे तो नहीं। समझ गए? आसान है। दीन उतना आसान है
खाली क्या करना है, अपनी नजर को बदलना है और कुछ भी नहीं करना है, इतना ही करना है, नजर को बदलना है। शिर्क से बचना, ईमान लाना। ईमान जो आता है वो इल्म से आता, और आज मुसलमान इल्म को छोड़े हुआ है। बात इससे पहले भी आई, फिर भी तजदीद ईमान के लिए। इल्म 3 तरह का है दुनिया में। एक है हैवानी इल्म, एक है शय का इल्म। शय बोले तो चीज, कौन सी भी, हम भी एक शय है, हमारा इल्म समझो। एक हैवानी इल्म, एक शय का इल्म, एक अल्लाह का इल्म। आज इंसान दुनिया में हैवानी इल्म क्या है? हैवानी इल्म अपने खाने को पहचानता हो, शेर के सामने घास डालो खाता, बकरी के सामने गोश्त डालो खाती बकरी नहीं खाती। अपने ग़िज़ा को पहचानते, हम भी अपनी ग़िज़ा को पहचानते नहीं पहचानते। अपनी मादा को पहचानता, हैवान अपनी मादा को पहचानता, अपने घर को पहचानता, कहाँ उसको जहाँ जाना है वहाँ लेके जाता जाता हूँ। देख लो, हम मुर्गी पाल के देखो, थोड़े दिन अंदाजा होता, छाप डाल के रखो, बकरी होते ही उसको छाप पे रख दो, सुबह में छोड़ो डोरी बन के, थोड़े दिन उसको प्रैक्टिस करो, बाहर डोरी बन के छोड़ो, फिर मगरिब होते ही लेके आके वो छाप डाल के छोड़ो, 10 दिन 15 दिन, उसका डोरी खोल के छोड़ दो, मगरिब होते ही आके वहां बैठ जाती, ऊपर आप फिर अब आजकल यहाँ नहीं है, क्योंकि हुकूमत क्या करी, बुढ़ियों को महिलाओं से जैसे दूर कर दी। और पहले कुंटे रहते थे पानी के, वो कुंटे भी तकरीबन ख़त्म हो गए। ये बुढ़ी वाले क्या करते, भैंसों को अपने लेके निकलते, जाके वो कुंटे में जैसो छोड़ देते, वहाँ पे कुंटे के करीब में घास वास रहती, वो खा के करके पानी में बैठ के करके निकल के आते। कौन बताया उनको रास्ता? डेली निकलते, सीधा कुंटे को जाते, घास खा लेते, पी लेते, पानी में थोड़ी देर बैठ के, फिर वापस टाइम होते ही उन्हें जो गौली रहता उन्हें एक आवाज़ निकालते ही सीधा फिर पलट के आके अपने डुड्डी में चले जाते, कहीं भी रास्ते में नहीं रुकते। वो इल्म क्या दिए उनको, कौन सा इल्म है उनके पास? बराबर कुछ भी फर्क नहीं करता, हम भी वही कर रहे हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्या है, हमारे पास शय का इल्म है, उनके पास शय का इल्म नहीं है। शय का इल्म क्या है? ये मोबाइल है, ये मोबाइल का इल्म, गाड़ी का इल्म, गाड़ी कैसा चलती क्या है, हवाई जहाज, कैमरे, शय का इल्म। हम खुद एक शय है, हमारा इल्म, हमारे अंदर हमारी आंख कैसा काम करती। आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ, उन्हें पूरा बता ये आंख कैसा काम करती, ये आंख के अंदर क्या क्या रहता। हमारा दिल, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, उन्हें ऐसा रख के, डॉक्टर क्या करता है, ऐसा रख के, कार्डियोलॉजिस्ट ऐसा रख के बोलता हमारे दिल में क्या क्या प्रॉब्लम है। नहीं, शय का इल्म है नहीं है। न्यूरोलॉजिस्ट रगा है हमारे हाथ में, जिस्म में कितने रगा है, यहाँ तकलीफ हो रही है ऐसा है, उन्हें टेस्ट करता, नहीं तो एक्सरे लेता, MRI करा के देख के ये प्रॉब्लम है तुम्हारे बोल के दवा लिख के देता। कितना इल्म नहीं है। ये इल्म हासिल करके आज इंसान ये समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा कारनामा कर लिया, जबकि कुछ भी कारनामा नहीं करा। पेट्रोल एक है, पेट्रोल में सब वो किस्म के है। ये पॉलिस्टर किससे बनता है? पेट्रोल से बनता है। पहले पॉलिस्टर आता था नहीं था, पेट्रोल निकलने से पहले पॉलिस्टर था नहीं था। हम आज ये जो प्लास्टिक के जो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइबर, ये जो कुंडा है फाइबर का है, ये पेट्रोल से बना से है।
पेट्रोल क्या बदली हुई शक्ल है? पेट्रोल में भी कई किस्म का पेट्रोल, बाइक चलाने का, कार चलाने का पेट्रोल अलग, हवाई जहाज उड़ाने का पेट्रोल अलग, फिर दूसरे मशीनरी चलने का पेट्रोल अलग, फिर उसमें जैसे डेवलप करते 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 सब पेट्रोल वो सब निकालते निकालते आखिरी में पेट्रोल का जैसे जो कचरा बचता वो डामर है। उसको भी नहीं छोड़ा इंसान, उसको भी इस्तेमाल में लेके आ रहा। तो शय का जो है सो, शय का सिर्फ शय का जो है सो तहकीक है, शय का इल्म हासिल करके आज बहुत तरक्की याफ्ता समझ रहा। फिर अल्लाह का इल्म अगर हासिल करे तो जो इन सब चीज का खालिक है, पैदा करने वाला है, उसका इल्म हासिल करना हमारे को है। हम उसको छोड़ दिए, वो इल्म हासिल नहीं कर रहे, शय के पीछे पड़े हुए। शय का इल्म, शय का इल्म। ईमान जो आता है वो इल्म से आता है, और ईमान जो जाता है वो इल्म से जाता है। ईमान की हिफाजत होती इल्म से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला वजह के फर्ज नहीं करे इल्म दीन। इल्म हम पे फर्ज क्यों है? फर्ज क्यों है इल्म? इसलिए कि हमको ईमान लाना है। नमाज पढ़ना है, बगैर इल्म के नमाज पढ़ सकते क्या? चलो ठीक है। अमल करने के लिए भी इल्म होना, ईमान लाने के लिए भी इल्म होना, दोनों के लिए इल्म है। नमाज पढ़ना ही नहीं मालूम, नमाज कैसा पढ़ना है, बगैर इल्म के नमाज नहीं पढ़ सकते। कैसा पढ़ेंगे वो? तकबीर तहरीमा होना, हाथ धोना, सना पढ़ना, खिरात होना, उसके बाद क्या करना मालूम ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, कैसा नमाज पढ़ेंगे? रोजा रहना है, कब कितने बजे से भूखे प्यासे रहना, कितने बजे तक रहना, इल्म ही नहीं है। रोजा कैसा टूटता है, इल्म ही नहीं है। ज़कात देना है, कितनी ज़कात देना, किसको देना, कब देना, इल्म ही नहीं है, तो कैसा देंगे ज़कात? हज करना, कौन से महीने में जाना, कब जाना, किस दिन एहराम पहनना, किस दिन एहराम उतारना, किसके बाद एहराम उतारना, इल्म ही नहीं है, तो कैसा हज करेंगे? अमल के लिए भी इल्म जरूरी है। इल्म इतना जरूरी है, और आज हम इल्म को छोड़ दिए। इल्म हासिल करो, अगर किसी के सामने पेश करे, अरे भाई इल्म हासिल करो, अरे नहीं भाई नहीं जाना हुआ, कुछ भी नहीं, अगर मालूम करे, मालूम हो गया आपने को, तो अमल करना पड़ता। अपन कल जो सुना, अल्लाह मियाँ को बोल दे सकते, अल्लाह मियाँ को मालूम ही नहीं था, इस वक्त में काम नहीं करा, अल्लाह के साथ मकर करना चाह रहे, अल्लाह को धोखा देना चाह रहे, अल्लाह धोखा दे ही नहीं सकते। अल्लाह ताला बोल देता कि मैं कुरान में बोल दिया था, तेरे को नहीं मालूम है तो जा, जो खबर रखता, जो इसके पास इल्म है, उसको पूछ, मैं तो कुरान में बोल दिया था, और तेरे पास नहीं आए थे ना बोलने के, ऐसे चलो बोल के आए थे ना, बोले थे ना तेरे को, हाँ बोले थे, फिर कहीं को नहीं गया, अब क्या बोला, मेरे को नहीं मालूम था बोल के बोला। मालूम करना था, मेरा हुक्म था मालूम करो बोल के, जो तुम नहीं जानते वो चीज मालूम करो, जिसके पास जो जानता है उससे मालूम करो। और आज हम जो इस हाल में पड़े हुए, जरा कुछ बोलते नहीं नहीं नहीं, नहीं मालूम नहीं करना, मालूम करे तो अमल करना, अमल से बच नहीं, क्या बहाना कर रहे हैं? अल्लाह को बोल देंगे नहीं मालूम था, अल्लाह यहाँ इस वक्त से नहीं करे, कुरान नहीं पढ़ा, जबकि कुरान तो जो हर साल पढ़ता, साल में एक बार तो कम खत्म करता ना, फिर रमजान में मुकम्मिल पढ़ता, नहीं पढ़ता, क्या पढ़ा फिर कुरान? तो नेकी क्या है अल्लाह के पास? ईमान है, ईमान लाना है। और ये काम कौन करते हैं? नेकी ईमान है, बुराई क्या है? शिर्क। इन्ना शिर्क ज़ुल्मुन अज़ीम, तहकीक के शिर्क अल्लाह के पास बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह क्या है? शिर्क करना। शिर्क से रोकते, बुराई से रोकते हैं, शिर्क से रोकते, भलाई का हुक्म देते हैं,
नेकी का हुक्म देते हैं, यानी ईमान की दावत देते, ईमान लाओ। कौन करते ये काम? ये काम किसका है? तुमिनूना बिल्लाह, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर। ईमान लाए तो फिर जो ईमान वाले होते हैं उनका क्या काम है? दावत देना, ईमान लाओ अल्लाह पर, और शिर्क से बचाना। और हमारे को शिर्क क्या है सो नहीं मालूम, ईमान क्या है सो नहीं मालूम। शिर्क क्या है? शिर्क ज़ाहिरी उलमाओं के पास सिर्फ दो बातें हैं, एक अल्लाह की ज़ात में और अल्लाह की सिफात में गैर को शरीक करना शिर्क है। ये ज़ाहिर में जो उलमा इकराम है उन लोग ये बताते हैं शिर्क कि अल्लाह की ज़ात में और अल्लाह की सिफात में गैर को शरीक करना शिर्क है। अल्लाह वालों के पास, अल्लाह वाले क्या बोलते हैं? शिर्क क्या है? अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के अफ़ाल में, अल्लाह के आसार में गैर को शरीक करना, मुकाबिल में या मुमासिल में शिर्क है। अल्लाह के मुकाबले में भी नहीं ला सकते, अल्लाह के मिसाल भी नहीं ला सकते, वैसा भी नहीं कर सकते। अल्लाह के साथ टकरा भी नहीं सकते एक दूसरे के मुकाबले में भी, और ना जैसा बोल के भी ला सकते शिर्क। अब जैसा एक मिसाल देता हूँ समझने के वास्ते। शिर्क, हम अल्लाह को मालिक बोले, अल्लाह ताला ने कुरान में दावा करा लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, उसी की मिल्क है कि जो कुछ जमीन और आसमान में है। अब ये घर का मालिक कौन है? ये फोन का मालिक कौन है? चलो ठीक है, घर छोड़ो। ये तस्बीह का मालिक कौन है? अगर मैं बोला ये तस्बीह का मालिक मैं हूं, शिर्क हो गया ना। या आप बोले ये तस्बीह के मालिक आप है बोल के, शिर्क हो गया ना। फिर कुल्लम कुल्ला शिर्क कर रहे ना। कुंतु खैर उम्मत का असर है, गुनाह में पड़े हुए, अल्लाह के पास तो गुनाह है शिर्क। फिर कैसा बचना? शिर्क से बचना ना, शिर्क से बचे तो जन्नत है, अल्लाह के गजब से बच सकते हैं। शिर्क से नहीं बचे तो अल्लाह के गजब में आ जाते। अल्लाह ताला सब माफ कर दूंगा, शिर्क माफ नहीं कर पाऊंगा। हम आज शिर्क में पड़े थे, देख लो, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, आप अपना जाति देख लो। अल्लाह ताला कुरान में बोल दिया ना भाई, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क। वही है जो ज़मीन और आसमानों का मालिक है, उसकी कोई औलाद नहीं है, और वो अपनी मिल्क में किसी को शरीक नहीं बनाया। वख़लक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा, हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह ही है, और उसकी तकदीर भी अल्लाह ताला बना दी। अब ये फ़ोन का मालिक अल्लाह है, या फिर जैसे मैं हूँ, कौन है? फिर अब ये घर तो मेरा है बोलते हैं, मस्जिद किसका घर है? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर बोलते हैं। मस्जिद को बोलते क्या मेरा घर, तेरा घर, उसका घर, इसका घर? नहीं बोलते। फिर कल मस्जिद ही अल्लाह का घर है। कैसा? ये घर मेरा बोल के बोलना है तो कैसा बोलना? अल्लाह का बोले तो कैसा बोलना? इसको तो समझना है, और नज़र भी हमको बदलना है। मिसाल से हम समझ के इसको वो करेंगे, नहीं तो फिर जैसे बोलेंगे अरे ये क्या है, मुशरिक, शिर्क में पड़े हुए। बोलना तो अपना ही चाहिए, ये मेरा फ़ोन ही बोलना है,
फिर अल्लाह का फ़ोन भी बोल के बोलना है, कैसा बोलना? मिसाल समझने के वास्ते, हम यहाँ से, मेरे पास गाड़ी नहीं है, साइकिल, बाइक, कार, कुछ भी, बाइक ले लेके मैं निकला समझो मेरे एक दोस्त की, या आप ही के, चलो आपकी बात करेंगे, दोस्त की गाड़ी ले लेके पत्थरघट्टी गए, मदीना बिल्डिंग, रॉयल शूज हाउस, जूते की दुकान है, वहाँ पे सामने नो पार्किंग है, गाड़ियाँ ठहरा नहीं कर सकते, गाड़ी रख दी, रख के अंदर जा रहे, ट्रैफिक पुलिस वाला आया, आके गाड़ी को मार के पूछा ये गाड़ी किसकी है? तो क्या बोलते हैं? किसकी है बोलते हैं? दोस्त की है बोलते हैं। किसकी है बोलते हैं? मेरी है बोलते हैं। बोलते नहीं, दोस्त की है बोल के, अरे दोस्त की है गाड़ी बोल के कर दे, छोड़ देते, क्या नहीं करते, फिर क्या करते? भाग लेते जाते, मेरी है सब, मेरी सब, क्या हुआ? नो पार्किंग में हटाओ, हाँ साहब अभी हटा रहा हूँ। जब मेरी है गाड़ी बोल के जब बोल रही है, तो उस वक्त दिल में एक वक्त ख्याल आया मेरी है बोल के, क्या देखते? गाड़ी को, दोस्त की गाड़ी बोल के देखते ना, अपनी गाड़ी बोल के देखते, बोल रहे हैं क्या मगर मेरी है, पुलिस वाले को क्या बोल रहे हैं? मेरी है, दिल में क्या है? इसकी है, दोस्त की है ना भाई। ये फोन किसका है? मेरा है, दिल में क्या रहना? अल्लाह का है। अल्लाह दिल को देखता, ज़बान को नहीं। दिल में क्या है? दिल में अल्लाह है, मैं हूं। मैं दिल से क्या बोल रहा हूं? मैं ये मिल्क मेरी है बोल रहा हूं, मेरा ये फोन मेरा है बोल रहा हूं, या फिर अल्लाह का है बोल रहा हूं? दिल से अगर मैं ये फोन अल्लाह का है बोला तो मैं ईमान वाला, दिल से भी जैसे मैं ये फोन मेरा है बोल के बोला तो मैं मुशरिक। तो दिल से जैसे निकालना है, नजर को बदलना है। खाली देख रहे क्या? ये घर को क्या देख रहे हैं? ये अल्लाह की मिल्क है। अगर कोई पूछे घर किसका है? फलां साहब का है। जबान से फलां साहब का है, दिल में अल्लाह का है। तो क्या होता? हम शिर्क से बचते, अल्लाह के गजब से बचते नहीं। हम शिर्क में मुब्तला रहते, हमारे को खबर तक नहीं है हम शिर्क में कैसा मुब्तला है। इतना बड़ा शिर्क ले लेके जा रहे हैं। अब और बहुत है शिरका, खुद अपन नीचे शिर्क है, मुशरिक है, खुद अपना अपना एक बुत है। अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, हम अपने नफ्स को, ख्वाहिशात नफ्स को इलाह बना लिया। ख्वाहिशात नफ्स को देख इलाह बने हुआ है, माबूद है, तबड़ाबूद है ख्वाहिशात नफ्स। फिर उससे भी बचना है। उससे कैसा बचना? क्योंकि अपने आप ही नहीं पहचाने। जब अपने आप को नहीं पहचाने तो ख्वाहिशात को कैसा पहचानेंगे? उससे बचना तो कामयाब होके जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। हम यहाँ पे आए भाई, हम जो काम करने आए वो काम करके चले आना। हम दुनिया में जो आए, मिसाल सऊदी को कहीं जाते भाई लोग कमाने के रास्ते में, वहां जाके घर बनाते नहीं बनाते, पैसे जमा करते, वहां पे रखते नहीं रखते, पूरा पैसा इंडिया को भेजते, अपने भाई को तो भी भेजते, बाप को भेजते, दोस्त को तो भी भेजते, किसको तो भी भेजते, भेज के बोलते हैं पैसा भेज रहा हूँ, जमीन खरीदो, घर बनाओ, जमा करके रखो, कारोबार में लगाओ, प्रॉफिट दियो मेरे को। नहीं रखते, भेजते रहते कई को। वहाँ की गवर्नमेंट कभी भी मार के भेज दी तो वहाँ पे को रहना ही चाहिए, इंडिया को आना ही चाहिए। जो इंडिया को नहीं आने वाला है उन्हें वहीं से रख लेता। तो हम भी क्या समझ रहे हैं? हम दुनिया में रहना है समझ रहे, जाना नहीं है समझ रहे। हम जो काम से आए वो काम करना है, चले जाना है। अल्लाह मियाँ हमको कहीं को भेजा, उसको पहचानने के वास्ते भेजा, उसको पहचानना।
کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا. چلے آنا، جب بلایا چلے آنا، چلو پھر یہاں سے چلو چلے آنا. کب کس کو جانا ہے نہیں معلوم، ابھی بھی چلے آ سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے. بھروسہ نہیں ہے، میں کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا. پل بھر کی ہمیں کو خبر نہیں ہے، مگر ہماری پلاننگ 50 100 سال کی رہتی. ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں کریں گے. ہم کیا جو کام سے ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجا وہ کام کر کے ہم چلے آئے. اللہ تعالیٰ ہم کو کیا سے بھیجا؟ اس کی پہچان کے لیے، اس کی عبادت کے لیے. پہچان کے عبادت کرنا ہے، خالی عبادت کرنا نہیں. خالی اگر عبادت کرنا رہتا تو فرشتے تھے، اور فرشتے بولے بھی نہیں بولے سبح قدوس، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بزرگی بیان کرتے ہیں. کئی کو بنا رہا ہے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، قوم بیٹھو. فرشتوں کے پاس بھی یہ علم نہیں ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرا. انسان کو جو علم اللہ تعالیٰ عطا کرا وہ علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے فرشتوں کا درجہ انسان سے نیچے ہے. فرشتوں کا درجہ انسان سے نیچے کہیں کو ہے، اس لیے ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیا. اور انسان کو آزمایا گا، کسی اور مخلوق کو نہیں آزمایا. فرشتوں کو نہیں آزمایا، حیوانات کو نہیں آزمایا. جتنی مخلوق ہے، سورج، چاند، تارے، آسمان، زمین، جھاڑ، پانی، مچھلی، شیر، جتنی مخلوق ہے کس کو بھی نہیں آزمایا. آزمائش صرف انسان کو ہے. انسان کے ساتھ اس کے دشمن ہے، نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے. 3 دشمن ہیں. 3 دشمنوں کے ساتھ رہ کے اس کو ایمان لانا ہے، پھر عبادت کرنا ہے. ایمان لانا ہے، پھر عبادت کرنا ہے تو کامیاب ہے، تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام دیتا، اور جو دوسری مخلوق ہے اس کو تابع کرتا. یہ جو اللہ والے جو گزرے ہیں، ہم ان کے جو واقعات سنتے ہیں، کئی کیا ہے ان کے واقعات کیا ہے؟ مخلوق ان کی تابع کئی کیوں ہوئی؟ مخلوق تابع کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جیسا اللہ ایمان لاؤ بولا، اور ویسا عمل کرے جیسا اللہ تعالیٰ عمل کرو بولا. اگر ہم آج جیسا علامہ اقبال جو شعر فرمائے، آج بھی آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اگر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. کیا کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جیسا ایمان تھا ویسا ایمان والے ہم بنے تو آگ آج بھی گلستہ بن سکتی، پھولوں کا جیسا سیج بن سکتی. شرط کیا ہے؟ ایمان والے بننا. ہم آج ایمان کو پیچھے رکھیں گے تو ہم خیر امت سے ہٹ گئے. یہ کام کس کا ہے خیر امت کا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کام کس کا ہے؟ ایمان والوں کا. کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کون ہے وہ؟ جو ایمان لاتے ہیں. یہ عمل کون کرتے؟ ایمان کی دعوت، نیکی کی دعوت یا برائی سے روکنا. نیکی یعنی ایمان کی دعوت، برائی یعنی شرک سے روکنا. کون کرتے یہ کام؟ ایمان والے کرتے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. پہلے ہم دوسروں کو بول رہے ہیں ارے انہیں ایمان نہیں لایا، انہوں ایسا انہوں ایسا. پہلے خود ایمان والے بننا ہے. ایمان والے ہیں، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ایمان نہیں لائے تو نماز نہیں پڑھ لیں گے. ہم نماز تو پڑھ لیں گے، نہیں پڑھ لیں. دیکھو جو مسلمانوں نے نماز پڑھتا نہیں، کئی ایسے اگر ایمان کیا ہے انہیں پوچھے تو نہیں بول سکتے. اللہ پہ ایمان لائے، کیا ایمان لائے؟
نہیں اللہ پہ ایمان لائے. ہو بھائی ایمان لائے صحیح ہے, کیا ایمان لائے اللہ پہ؟ چلو بولو. یہ بہت ہوا اللہ عبادت کے لائق ہے. اللہ ہی عبادت کے لائق کہیں کوئی بھی بتاؤ. یا پھر ایک اللہ پہ ایمان لائے. کلمے کا ترجمہ پڑھ لیا تو جیسے ایک اللہ میں ایک ہوں بول کے ایمان لے رہی چلے, پھر کیا ایمان لائے؟ کیا کرنا ہے ہم کو؟ ایمان لانا ہے. کامیابی کا دار و مدار پورا ایمان پہ ہے. اعمال کی کامیابی بھی ایمان پہ ہے. ہمارے عمل قابل قبول کب ہو گئے؟ ایمان والے رہے. ایمان نہیں ہے عمل قابل قبول نہیں. کیسا؟ وہ بھی ایک حدیث سے بھی ہم وہ کر سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رہا, رمضان کو پا لیا, اس کے سارے گناہ معاف. ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے شب قدر کو پا لیا, اس کے سارے گناہ معاف. کیا کرنا ہے؟ ایمان کے ساتھ پانا ہے. مشرک ہے, انہیں بھی شب قدر میں زندہ ہے, رات میں جگا, رات میں اگر انہیں جگا, پرسوں وہ ہوا تھا شب قدر یا شب برات شاید, اور ان کی ایک عید ہے شیوراتری بول کے, ان لوگ رات میں پورا رات بھر جگتے. شب قدر یا شب برات, شب قدر میں شاید لاسٹ ایئر یا 1-2 سال پہلے, یہ دو ایک ساتھ آئے تھے. انہیں بھی رات میں جگا, بخشش ہو گئی, اس کی گناہ معاف ہو گئے. کیا ہے نا؟ ایمان کے ساتھ رہنا, ایمان لانا. ایمان اصل ہے, اصل ایمان ہے. اللہ کو مقصود ایمان ہے, نماز نہیں ہے, ایمان ہے مقصود. نماز ہم پڑھنا ہے کئی کو. نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین. لوگ یہاں پہ یہ سنا, ایک بات بول کے ختم کر دو. یہاں یہ جو ہے حدیث ہے الصلاۃ معراج المومنین, اس میں صلاۃ نماز اللہ سے ملاقات ہوئی, معراج ہوئی بول کے بولتے. بات کو سمجھتے نہیں. اللہ سے ملاقات, صلاۃ کے معنی ہے ملاقات کے, صلاۃ کے معنی ہے ملاقات کے. الصلاۃ معراج المومنین, مومنین کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے. نماز پڑھیں گے تو مومن کیا ہوں گا؟ اللہ کے قریب ہوں گا. معراج کے معنی کیا ہے؟ بلندی کے, اونچائی کے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی, یعنی بلندی نصیب ہوئی. جو بلندی سرکار کو نصیب ہوئی وہ بلندی کسی اور کو نصیب نہیں ہے. ہم کو بلند ہونا ہے تو کیا کرنا؟ اللہ سے جیسا جیسا ملاقات ہوتے جائے گی, ہمارا مرتبہ, ہمارا درجہ بلند ہوتے جائے گا. تو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے. نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہو سکتے. سجدے میں بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا, اس لیے سجدے میں تم زیادہ سے دعا مانگو گے. سرکار دو عالم معراج المومنین کیا ہے؟ مطلب اللہ کے قریب ہوتے. سرکار کی جو معراج ہے, سرکار بلند ہی ہے. ملاقات وہاں پہ بھی ہوئی, سرکار کی ملاقات. نماز پڑھے تو صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ ملاقات کے, ملنا. سرکار یہاں نہیں ملے اللہ سے, پھر وہاں عرش پہ کہیں ہوئے, بلند ہوئے, آپ کا مرتبہ بلند ہوا. اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ آپ کے مرتبے کو بلند کرا, بتایا کہ آپ کی رسائی کہاں تک ہے, سرکار کی کہاں تک سرکار جو ہے بلند ہو سکتے, کہاں تک جا سکتے, وہ بتانے کے واسطے عرش پہ بلایا. نہیں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ سرکار جو ہے اللہ کا دیدار بھی یہاں رہ کے بھی کر سکتے تھے, ملاقات یہاں رہ کے بھی کر سکتے تھے. وہاں جا کے وہاں گئے تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے.
پھر یہاں پہ مومنین کی ملاقات ہو رہی نہ ہوئی، مومن نہیں مل رہا. پھر معراج سے مراد بلندی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے. الصلاۃ معراج المومنین بولے تو جو نماز میں اللہ سے ملاقات ہوئی، بندہ کا درجہ بلند ہوا، بندے کا مرتبہ بلند ہوا. یہ ہے اصل نماز معراج. الصلاۃ معراج المومنین یعنی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ملاقات نہیں ہوتی اللہ سے. اللہ نماز فارسی لفظ ہے، عربی میں صلاۃ ہے. ہاں صلاۃ بولے تو ملنا، ملاقات کرنا. نماز میں اللہ سے ملاقات ہو رہی تو پھر معراج کہیں نہیں ہو رہی. معراج بولے تو بندے کے درجے بلند ہونا، بندے کا مرتبہ بلند ہونا. وہ بندے کو معلوم ہوتا، جو بندے کا مرتبہ بلند ہوتا، جو بندے کا مرتبہ درجہ بلند ہوتا، اس کو جو بندے کا ہوا اس کو معلوم رہتا کہ میرا مرتبہ بلند ہوا، میرا درجہ بلند ہوا. دوسروں کو نہیں معلوم ہوتا. ویسی نماز پڑھنا ہے ہمارا. کون کس کی معراج المومنین، صلاۃ نماز کس کی معراج ہے؟ مومن کی. تو مومن بننا تو معراج ہوتی، یعنی اللہ کے قریب ہوتی، اللہ کے پاس درجے بلند ہوتے. تو کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے. اصل ایمان ہے. ہم ایمان کو چھوڑ کے اعمال میں پڑے ہوئے ہیں. اعمال تو کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جیسے اصل ایمان ہے بھائی یہ عمل کا کیا ہے، نہیں نہیں نہیں، عمل تو کرنا ہی کرنا ہے. ایسا نہیں، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ایمان والے رہو یا نہ رہو، مسلمان تو ہے نا، قبول تو کر لیا نا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ایمان والے بھی بنیں گے انشاءاللہ. اب مسلمان ہیں، مومن بنیں گے، مومن سے شہید بنیں گے، شہید سے صدیق بنیں گے، صدیق سے نبی کے درجے پہ لیں گے. وہ ہلو 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 جا سکتے. ایک دم میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو قبول کر لیا اب میں سیدھا جیسے نبی کے درجے پہ بولے تو نہیں جا سکتے. آہستہ آہستہ جانا پڑتا. کیونکہ صحابہ کرام بھی جو مقام و مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ مقام و مرتبہ کسی اور صحابی کا نہیں ہے. ہر ایک کے درجے ہیں، ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کا مرتبہ ہے. تو ہم کو بھی ہم اگر اصل کیا ہے، مگر ان سب میں کامن چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان لانا ہے. جو ایمان لایا انہیں کامیاب ہے، جو ایمان نہیں لایا انہیں ناکام ہے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے. تو ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.